我們是他草場嘅羊，是他手下嘅民。唯願你們今天聽他嘅話。跟住落嚟係有詩歌讚美，帶領我哋一齊敬拜我哋嘅神。有請詩歌讚美。弟兄姊妹平安，感謝神再一次係因着佢嘅愛，吸引我哋嚟到佢殿中一齊敬拜讚美，都係神嘅恩典。我哋請大家一齊站立，我哋讚美我哋嘅神。
巴谷書第3章17、18節話：雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內有沒有牛？然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。哈巴谷書第3章係哈巴谷先知嘅禱告。當時由於敵人嘅入侵，使到真係民不聊生，生活環境非常艱難困苦。然而先知佢並冇將佢嘅眼光係定睛喺困難上，而係將佢嘅目光定睛喺神嘅身上。相信神會賜佢力量面對一切，並且靠住神仍然係可以係喜樂。今日我哋嘅生活同樣係面對唔同嘅困難，希望我哋都能夠好似先知咁，將我哋嘅目光係定睛喺神嘅身上，因為我哋嘅神係創造宇宙萬物嘅主。喺呢個紛亂嘅世界上，我哋仍然係可以有信心同埋盼望。我哋唱幽谷中的盼望。流熱水。
7篇嘅第1、第3、4節話：耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障，我還懼誰呢？雖有軍兵安營攻擊我，我的心也不害怕；雖然興起刀兵攻擊我，我心仍舊安穩。有一件事，我曾尋求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰他的榮美，在他的殿裏求問。我唱一生一世。我也要
在耶和华的殿中寻求他的面。天父，我们今天来到你的面前，就是来寻求你。主啊，我们今天来到你的殿的面前，主啊，我们用敬畏的心，我们来敬拜你，来赞美你，因为你是那一位管一切的神，你是赐我们恩典的神。主啊，求你赦免我们一切的罪，让我们的生命都能夠被你更新。我哋感謝你，我哋讚美你，感謝你嘅保守同埋眷顧。等我哋能夠喺你嘅恩典當中，求主開啟我哋嘅心靈，等我哋能夠更深嘅明白你，等我哋能夠更深嘅認識你。求主加添我們的信心，讓我們在一生裏邊都能夠倚靠你，讓我們能夠活出你的見證。願我們的行為能夠榮耀歸主你的名。主啊，我哋繼續為巴拿馬呢個國家祈禱，求主你掌管巴拿馬呢個國家，能夠有更好嘅治安，保護國家嘅人民，賜福俾國家嘅經濟，幫助嗰啲生活受到影響嘅人民。求主你賜下你嘅恩典，讓巴拿馬的人民可以去思考人生的意義，去尋求主耶穌基督這一位真神。主啊，求主你繼續施恩在我們的教會當中，讓每一個人都能夠定睛在主耶穌的身上，讓教會可以真的照着你的心意而行，遵行你的旨意，願意來為主你的使命擺上。求主你帶領弟兄姐妹用愛神愛人的心，用合一的心來委身教會，來建立教會。求神你興旺教會對你的熱情。主啊，求你引帶那些軟弱的、迷失的、常年不居位的弟兄姐妹，求主與他們同在，帶領他們回到你的面前，跟你親近。主啊，我哋都為咗弟兄姊妹嚟禱告。如果當中有身體軟弱嘅、心靈有需安慰嘅、遇到困難嘅，求主你大大施恩喺佢哋嘅身上。主啊，我哋將今日嘅崇拜交喺你嘅手裏，感謝你帶領我哋。求你嘅靈與我哋同在，亦都與 Pastor Frank 同在，賜佢力量嚟完完全全咁釋放你嘅話語，讓今日從你而嚟嘅信息喺我哋嘅生命中可以動工。如果當中還沒有認識主的，求主你的恩典可以降臨在他們的身上，求主你的靈與我們同在，願你的旨意成就，願一切榮耀頌讚都歸給你。奉主耶穌基督的名禱告，阿門。接下來我們用主的主禱文來敬拜我們的神。我們在天上的父，願人都尊你名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。你叫我們進入試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠。阿門。大家請坐。跟住落嚟係讀經，請大家打開《約翰福音》5章1至15節。5章1至15節，打開嘅請站立。我哋用啟應嘅方法，我讀單數，會族讀雙數，最後一節一齊誦讀。《約翰福音》5章嘅第1節，這事以後到了猶太人嘅一個節期。耶穌就上耶路撒冷去，
裡面躺着瞎眼的、瘸腿的、血氣乾枯的許多病人。在那裏有一個人病了38年。病人回答說：先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裏，我正去的時候，就有別人比我先下去。那人立刻痊愈，就拿起褥子來走了。他卻回答說：那使我痊愈的對我說：拿你的褥子走吧。那醫好的人不知道是誰，因為那裏嘅人多，耶穌已經躲開了。那人就去告訴猶太人，使他痊愈的是耶穌。請坐，願神係祝福讀佢話語嘅人。今日正道嘅題目係發生在池裏，講員係弗蘭奇牧師，有請牧師。Buenas tardes, iglesia. 大家中午好， ¿Cómo están? 你哋好嗎？今日 Bueno, el mensaje de hoy se llama Sucedió en una piscina. 今日嘅信息係發生在池裏， Pero en realidad la Biblia no habla de piscinas. 但是在聖經裡呢，不是確實的說一個游泳池， Pero nosotros queremos tratar de actualizar la idea de qué fue lo que pasó en ese lugar en Juan capítulo 5. Ya lo leímos. 那我們想知道在約翰福音5章1至15節到底說了些什麼，我們已經讀過了。 Y este es otro de esos milagros como el que vimos semanas atrás, el segundo en Juan. 我們上個星期也有讀過說約翰福音。 Y estos milagros no sucedieron simplemente por el hecho de que la gente necesitaba ver. 這些奇蹟發生不是只是因為這些人想要看見， Sino que en realidad los milagros tenían la intención de parte de Jesús de dar un mensaje, un mensaje. 奇蹟的發生，而是耶穌想要告訴大家一個信息。 Y cuando Jesús nos está hablando acerca del reino, en este caso en Juan capítulo 5, 在約翰福音5章，我們在討論一個天國， representa algo más que la mayoría de nosotros quizás hemos creído, que el reino es estar en un lugar. 就好像給我們信徒感覺就是天國在一個地方， Es algo más que eso porque representa que Dios se encargó de traer el reino a nosotros. 這也就是說神把天國帶給我們。 Sí, así que me gustaría por un momento preguntar rápidamente, seguramente los que son un poquito más jóvenes que nosotros me van a responder. 我想問大家一個問題， Pero ¿cuántos aquí alguna vez vieron, leyeron los DC Comics o las películas de Marvel? 有人 ¿Alguno? 看過漫 Yo 威 no. 的電影嗎？漫威英雄， ¿Alguno por allá, los muchachos? ¿Los Marvel, jóvenes? DC ¿Sí? da. Tenemos algunos hermanos que les gusta lo de Marvel. A mis hijos les encanta 我的兒子 Marvel. 們
儿子女儿们非常喜欢漫威的 Mujer 电影， Maravilla, que el Superman, y 超 que 级 el 英雄啊， Captain America, todos esos. 美国队长啊这些。 Estoy seguro que alguno más quería levantar la mano, pero estaba tímido. Ahí está, muy bien. 我相信有的人想要举手，但是他们很害羞。 Bueno, en esta clase de literatura existe lo que se llama en la cultura pop el universo alterno. 在这个流行的文化里面呢，有一个流行的词语叫做平行宇宙。 O el mundo paralelo, 平行宇宙， que no es otra cosa más que cuando el personaje está en ese lugar, todas las cosas son al revés, son diferentes que lo que uno está acostumbrado a ver. 在那个宇宙里面，那个世界里面呢，可能就是跟我们平时的生活习惯，所有的东西都是相反的。 Entonces, por ejemplo, si tú tienes que doblar a la derecha, la gente dobla a la izquierda. 举个例子，就是说，有的时候你往左走，在那个世界可能就是往右走。 Y lo que tiene que ser para arriba, en realidad, hacia abajo. Hacia 在 abajo. 在上面的也会在下面。 Y cosas así. Pero seguramente te ha pasado que cuando viajaste a un lugar, encontraste que muchas de las cosas son diferentes de donde tú estás acostumbrado, de donde vienes, o cómo se hacen aquí, son diferentes. 在平行宇宙里呢，我们会发现那里的那个世界跟我们在现在的居住的世界是完全不一样的。 Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir 4 años en Argentina. 我有在阿根廷生活过4年。 Te puedo asegurar que ese país y especialmente afuera de la capital de Buenos Aires, las cosas son completamente diferentes a Centroamérica. 那里呢跟中美洲是很不一样的。 Por ejemplo, si miras en esa imagen, 看这个图片 puedes observar que hay un un 有什么？ un 有一个什么？ vehículo, 有 un 一辆 carro. 车。 ¿Qué observas qué notas algo que hay algo diferente, algo raro en esa foto, en esa imagen? 在这张照片有什么奇怪的地方呢？ Lo puedo señalar, lo voy a señalar. 我来指给你们看。我不要掉下去。在这儿， ¿Qué es eso? Escucha. ¿Alguien sabe? Leo no puede contestar porque él vivió 没有 allá. 不能回答这个问题，因为他知道 Es un recipiente, un galón vacío. 是一个一个 ¿Para 桶的 qué? 感觉，一个桶。干 Y 嘛呢？ mi 为什么 esposa 有 y 个 yo 桶？ y mi esposa y yo mirábamos, especialmente en provincia, afuera de Buenos Aires, mirábamos y no todos los vehículos tenían eso, eran algunos vehículos. 在那里不是所有的车都有这个桶，而是某些车有这个桶在上面。 Eso indicaba, y todavía hoy se usa porque hice mi investigación, mi research, 我还特地去搜查了一下，到现在为止还是有人在用。 ese carro se vende. 这就是证明说这个车是可以卖的。放个 Y yo 桶在上 como, 面 ¿qué? Eso indica que el carro se vende. 你放个桶在车子上面，就是说这个车是可以卖的。 Especialmente en aquellas épocas hace 30 años cuando no había celulares, los celulares eran del tamaño de esta botella de agua, una cosa así 就好像30几 gigantesca. 年前，那个手机就好像这个瓶水那么大的时候，没有什么信息沟通的时候。 ¿Ves? Y entonces hay lugares donde las cosas son diferentes. Hemos visitado, son raras, son diferentes. 所以我们能看见在那个地方，他们的习俗什么都是可能是不一样的。 Y esta historia nos va a hablar acerca del reino, pero en un sentido como que ese mundo es diferente a lo que estamos acostumbrados. 我们今天来说一下天国，天国呢，它是一个不一样的一个世界。 Y en realidad leíste la historia y viste el texto y necesitamos ir a través del texto porque vas a darte cuenta que habla más allá que del milagro en sí. 它不仅仅是在说一个奇迹，而是更像说一个信息。 Habla acerca de un mensaje y vamos a ver cuál es ese mensaje. Primera parte. 第一个部分， El reino es un mundo diferente. ¿Por qué razón es diferente? Porque creo que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el reino de Dios representa todo aquello que es lindo. 神的国是一个不同的世界，它为什么是不一样呢？很多时候我们会觉得它是一个很美丽的世界。
Y entonces llegó el bebé Jesús, que vamos a celebrar ahora en diciembre. Llegó el bebé Jesús y entonces le dio el toque final. ¡Ping! Nació. 然后呢，神的儿子耶稣降临，也就是我们12月会庆祝他的这么一个节日，他降临了，然后他给了他最后的触摸。 Y es diferente porque es todo lo contrario a varias cosas. Nuestras creencias, ciertas cosas que esperamos y también algunas veces cuando vemos esas cosas acerca del reino, nos ponemos escépticos. 天国跟我们所期望的不一样，也许这就是为什么我们为自己的信仰而挣扎。有的时候我们可能会有一些沮丧。 Así que vamos a encontrar en el primer versículo alguna información, versículo 1 y 2, porque cuando Juan está escribiendo esto, ahí en el capítulo 5, él está escribiendo a cierto auditorio, no está escribiendo a judíos, sino que está escribiendo a gentiles, los que no son judíos. 我们来看一下约翰福音5章1至2节，我们可以发现他不只是在说犹太人，而且还是在说外邦人的。 Así que algunos detalles importantes que vamos a ver ahí, uno de esos, el primero de esos es que Jesús va al centro de la cultura religiosa, que es Jerusalén. 我们能看到耶稣去了中心，也就是耶路撒冷。 Y ahí se está celebrando una gran fiesta. Así que imagínense que para una fiesta no van pocas personas, sino que viajaba mucha gente en ese tiempo a Jerusalén. 在那里呢有一个犹太人的节期，是个非常大的节期，也就是说会有很多人去，而不是很少人。 Sí, entonces encontramos que cuando llega a ese lugar va a haber algo que se llama la puerta de las ovejas. ¿Qué será eso? 到那里去的时候呢，我们会发现羊门。到底什么是羊门呢？ Bueno, es porque en ese lugar había una especie de sitio donde habían varias piscinas, varios estanques. No era un estanque simplemente chiquitito. 在那里呢可以发现很多的水池，不是一个很小的水池，而是很大的。 Sino que nota que la información que Juan nos deja registra que había 5, no una, 5 piscinas o 5 estanques. 有5个这样的大的水池，不是只有一个，有5个。 Pero resulta que cuando este texto fue escrito pasaron luego 1800 años. 这一部分呢，它过了1800年。 Y hasta ese momento, hasta el año 1850 más o menos, ya habían copias de la Biblia. 这个时候呢，已经有圣经的抄写了。 Pero entonces no habían hasta ese momento registros ciertos de que realmente el estanque de Bethesda había existido alguna vez. 但是没有表明说这个水池是真实的存在。 Así que adivina qué, llegaron hasta ese lugar y en medio de todo ese momento de los años 1800 comenzaron a excavar, a hacer investigaciones arqueológicas. 然后呢，在这1800年来呢，因为我们在发掘之后呢，发现了这个水池，然后它们变成了废墟。 Y adivina qué, en el año 1880 encuentran, luego de excavar, ahí en Jerusalén encuentran este lugar. 然后在1800年，然后一直挖到了这么一个地方。 Y uno se dice a sí mismo, bueno, eso no se parece mucho a una piscina. 然后有的人可能说啊，这不是很像一个水池啊， Y mucho menos un estanque. 更不会像一个水桶。 Pero resulta que ese sitio es conocido como Bethesda. 但是这就是在那个时候的那个水池。 Y resulta ser que tiempo después, luego de que fue construido una guerra y como en los años 600 más o menos, ese lugar, la piscina, quedó completamente destruida y construyeron un templo. Es ese. 然后呢，在大约600年的一场战争之后呢，它就变成了一座废墟。之后呢，他们又建了一个殿。 Entonces siguieron cavando, continuaron cavando, siguieron cavando y adivina qué. En este lugar que está más o menos ubicado en ese punto, ahí encontraron algo muy similar a lo que Juan estaba describiendo. En realidad era con las mismas características. Un estanque, 5 piscinas. 然
后呢，在一直挖掘之后呢，他们能找到一些水池是跟荒那里说过那个水池是非常相像的，也是有5个。 Así que la próxima vez que tú y yo vayamos a Israel en ese viaje juntos, que ya tenemos planeado para el próximo año, tenemos que ir a conocer ese lugar. 我们下一年有去以色列的这么一个计划，我们可以去参观一下这些水池。 Muy interesante esto porque fíjate que luego de que esto sucedió y que encontraron eso, Juan continúa escribiendo y nos va a relatar algo interesante. En el versículo 3 dice que había una multitud de enfermos y había toda clase de personas con deshabilidades físicas. 然后我们能看见，在约翰福音5章3节那里说到，那里有躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。 Ahora, mira qué interesante porque por mucho tiempo yo usé una traducción antigua de 1960 de la Biblia, algunos la conocen, la Reina Valera. 他有做过一个翻译，叫做瓦雷拉女王。 Probablemente tu traducción es diferente, pero hay algunas traducciones nuevas, como la que tengo en la mano. 然后也有一些翻译是新的，就好像他手上的圣经。 Sí, esta nueva traducción viviente o New Living Translation, y el versículo 4 que vamos a leer aquí enseguida no aparece en esta versión nueva. ¿Por qué? 有的以前圣经呢是没有第4节的，为什么呢？ Entonces, tal vez Carolina puede leer el versículo 4, si lo tiene, para que lo lea, por favor. 约翰福音5章4节，因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了。 Sí, entonces la gente se preguntaba por qué razón es necesario llevar a la gente a una piscina, pero era por una tradición. 为什么要把那些病人放到池子里呢？是因为有一些传统。 Para que la gente fuera sanada en ese lugar cuando había un movimiento de aguas o como cuando el agua comenzaba a burbujear. Entonces la gente saltaba al agua o la tiraban literalmente al agua. 那个水池呢会发生一些泡泡冒出来，然后水搅动的时候，那些病人就可以跳下去或者被人推下去来治疗他们。 Y la razón para que esto sea explicado es porque nosotros vamos a encontrar algo interesante aquí en medio de esos dos versículos, el 3 y el 5. 在第3节跟第5节有很多有趣的地方。 Que nos va a explicar cuál es la impresión que Jesús quiere dar acerca de este mundo diferente que es el reino. 耶稣想要传达什么信息呢？ Entonces, a ver si puedes observar, el texto no está traducido, pero hay 2 palabras que sobresalen. La primera palabra en versículo 3 es la palabra multitud. 有一些很特别的词语，比如说第3节的 Y la, 度，也就是说众多、许多。 perdón. Y la otra palabra que aparece en el versículo 5 es la palabra, ¿cómo se dice uno en? 一个， ¿Cómo? 一个。 Estoy aprendiendo chino, muy bien. Gracias, Carolina. Muy bien. Entonces, eso en el estudio de la Biblia se llama comparación de contrastes. 这就是一个很强烈的对比。 Entonces, lo primero que aparece ahí que es visible en el texto es, de un lado, había una multitud de personas. 也就是说，在之前有一些很多的病人。 Es decir, imagínate, por ejemplo, toda la cuadra del supercentro comercial El Dorado. Toda esa cuadra, donde está el centro comercial, donde están los restaurantes, todo eso. 你可以想象一下，在罗大楼这个购物中心，全都是这些病人。 Ahora, imagina que en ese lugar hay 5 piscinas gigantescas con su sistema de alcantarillado para renovar el agua y todo lo demás, y ahí se concentraba la gente. 你又想象一下，在这个那么大的罗大楼 mall 里面有5个这样子的水池， Y como era una fiesta judía, la gente iba a ese lugar llevando a las personas que tenían alguna deshabilidad física.
然后呢，你又想象一下，这是一个很大的节期，那么他们犹太人就会带上他们有身体虚弱的去这个节期。 Luego Juan construye esta imagen y nos muestra la diferencia. Multitud, uno. 然后呢，约翰就给我们看见了众多还有一个的这么个区别。 Y mira la otra información que nos deja. ¿Recuerdas que ese paralítico de Bethesda vivió casi 4 décadas que no se podía levantar? Él estaba postrado, no podía caminar. 你可以想象一下，一个血气很虚弱的人，一直都不能走路的。 Así que llama la atención porque enseguida en el versículo 6 alguien se acerca a ese hombre y el paralítico, este hombre que no podía caminar, no conocía al que se le acercó. 然后有一个很瘸腿的人，他走进了耶稣。 Pero sí nosotros sabemos por la lectura, por el relato, ¿quién era? El Hijo de Dios, Jesús. 他瘸腿的不知道那个是耶稣，但是我们知道他就是神的儿子耶稣。 Así que Jesús lo vio y con solo verlo supo que tenía esa enfermedad, no podía caminar. 耶稣只是看见他就知道他是瘸腿的，他不能走路。 Así que mira la pregunta que le hace Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recuperar la salud? 所以我们可以看见，耶稣就问他说：“你要痊愈吗？” Esto nos habla no solamente de que el reino es un lugar diferente a lo que estamos acostumbrados a pensar, sino que tú y yo, en este ejemplo, podemos encontrar que fuimos elegidos de manera personal por Dios para estar en el reino. 这里就可以发现说，我们是个人被选中的，我们是个人被选中进入天国的。 ¿Por qué razón? Porque Jesús, Dios nos mira que estamos en este mundo y que tenemos nuestras luchas personales. 因为神看见了我们自己个人的斗争。 Es decir, imagínate, si tú vas a construir un reino, ¿no pensarías primero en armar un ejército? 如果 Por 你 ejemplo? 想创建一个王国的话，你首先是不是想要建立一个军队？ Pero no, Jesús se encargó primero de decir cuáles iban a ser los beneficios de ese reino que Dios estaba trayendo a la tierra. 但是耶稣不一样，他想要告诉你们天国有多少的好处。 Entonces, alguna gente pensaría, bueno, la gente que tiene poder es aquella que tiene la capacidad de hablar en público o simplemente tiene un micrófono y con el micrófono se dirige a las personas. 你会想说啊，会不会是那些有一个麦克风就可以说得很好的人？ Pero Jesús muestra todo lo contrario, no tiene que ver con multitudes. La relación con Dios no es seguir a la mayoría. 然后耶稣就告诉我们，这个跟众多无关，就是耶稣跟我们的关系。 No tiene que ver con personas que una vez o 2 o 3 veces a la semana llenen lugares como estos para reunirse. 耶稣不是看你来可能一个星期3、4次来这样子的宗教活动啊，还是这样 Sino que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, porque se dirige a ti y a mí de manera personal. 他是要看我们个人的，是看我们个人里面， Él quiere verte, Él quiere conocerte, Él quiere dirigirse a ti. 他想要看见你，他想要选你。 ¿Alguna vez te pasó, por ejemplo, que llegaste a pensar que nunca fuiste elegido para algo? 有没有想过不是被选择的一个？ Es decir, cuando estuviste en la escuela que formaban los 2 equipos o para hacer deporte, ¿a alguno le pasó aquí que era el último que elegían para jugar? 这 A 里 mí me 有 pasó. 就是在学校的时候组队、运动组队什么的，你是最后剩下的那个吗？ Y uno- 你是有经历过？ Uno quedaba ahí al final esperando hasta que, bueno, entonces Fran, ve a jugar con este equipo, de este lado. 因为他是最后剩下的，所以老师可能说啊，弗兰，你去这个组吧。 Pero tal vez tú eres deportista y siempre te elegían de primero, pero ¿qué tal si en algunas otras cosas como que llegaste a pensar, este no es el trabajo que quiero, esto no es lo que me gustaría hacer, estos no son los padres que me dieron amor o cariño o que me mostraron amor? 有
有可能你是个很厉害的运动员，然后他们会选你，但是你会不会想，这不是你想要做的工作呢？ Y entonces Jesús dice, un momento, primero tengo que hacer la pregunta. La pregunta que le hizo aquel hombre y que nos hace, ¿te gustaría ser sano? 那现在我想问你们，就是首先我想问你们，像耶稣问你们的，你们想痊愈吗？ Y seguramente leemos el relato y no nos detenemos a observar lo siguiente, porque observa cuál es la respuesta de aquel hombre. 那你们能看见那个瘸腿的男人的答案是什么？ La ves ahí, bueno, está en castellano, no está marcada en mandarín, pero él le dijo, no puedo. 第7节，他那个病人回答说他不行。 Es decir, él tenía que esperar a que se formaran las burbujas ahí en la piscina, en el estanque, que comenzara a moverse el agua para que alguien se acordara de él y lo lanzara ahí dentro del agua. 也就是说，他要等所有的人弄好那个水洞的时候，要有人把它放在池子里，他才可以。 Y no es que el hombre no tuviera fe, como algunos de nosotros, 不是说他没有信心，就好像我们一样，而是 sino que su fe estaba como puesta adentro de una caja. 说他的信心就好像放在了一个盒子里面。 ¿No te pasó alguna vez que creemos que eso puede suceder, pero no a mí, no a Frank? A mí no me va a pasar. 有没有试过，就是你想要发生，但是没有？ Es decir, porque siempre había alguna persona que se le adelantaba durante 38 años. Siempre había alguna persona que era lanzada antes en el estanque y aparecía y salía sano. 这么多年来，肯定会有人超过他。这38年来，一定会有人超过他，跳在这个池里。 ¿Escuchaste alguna vez la expresión, las cosas malas suceden a la gente buena? 有没有听过一句话，就是不好的事情发生在好人身上， Y las cosas buenas suceden a la gente mala. 好的事情就发生在坏人的身上呢？ Y uno se pregunta, ¿cuándo seré elegido para algo? Bueno, Dios, en la economía de Dios, Dios no funciona así con nosotros. 这些呢，神的观念也不是这样子运行的。 Quizás uno ha dicho, bueno, es que no puedo, tengo una tentación, o tengo una adicción, o tal vez simplemente no puedo compartir mi fe. 有的人可能说我这里不行，那里不行，我就是不能分享我的信仰。 Pero entonces Jesús le dice, un momento, no tan rápido, no tan rápido. Porque observa lo que dice el versículo 8 ahí a continuación. Jesús le dijo. 然后我们耶稣就会对我们说，你可以慢点来，慢点来做，你可以慢一点。然后就好像第8节说，耶稣对那个病人说 Ponte en pie, toma tu camilla y anda. 起来，拿你的褥子走吧。 Palabras seguras y certeras del Señor Jesús. 耶稣确定的话语。 ¿No les parece algo extraño acá? Bueno, sí, Jesús vino a hacer el milagro, pero el paralítico nunca entró al agua. 你不觉得很奇怪吗？耶稣一直这样说，但是这个病人却没有进入池子里。 Y es porque a veces en nuestra misma lógica, en nuestra forma de pensar, las cosas raras que Dios hace son las que nos extrañan y nos rascamos la cabeza. Dios, ¿por qué estás haciendo esto con mi vida? 有时候你会想，就是为什么神这样子对我的生命做这样子呢？ ¿No te pasó alguna vez que había algo que tú creías que funcionaba de cierta forma y no era así? 有没有时候就是你觉得这个东西是这样子运作的，但是它却不是呢？ Y seguramente las señoras que cocinan o aquellos hombres que son cocineros dentro de la cocina saben exactamente para qué sirve cada elemento de la cocina para cocinar. 在厨房的话呢，就是厨师，无论是男的是女，他们会知道每一个器具他们是有什么作用的。 Pero tal vez alguna vez anduviste en bicicleta. 单车， bicicleta. ¿Sí? Y alguna vez tal vez te tocó ir sobre la carretera y salirte un poquito y no te diste cuenta que ibas con velocidad y la llanta salió del asfalto y rozó la arena. Adivina a dónde fui a parar alguna vez. ¡Pum! 就好像那个单车太快的话，轮子会飞出去。 Entonces 5 puntos acá en la barbilla. Cosido.
你会伤口要缝起来。 Porque se supone que cuando la bicicleta vas pedaleando y llevas el manubrio, cuando giras, controlas con tu cuerpo. 当你的自行车需要转弯的时候，你是需要你的身体去控制它转弯的。 Porque a veces pensamos que las cosas funcionan de cierta forma y las podemos usar de cierta manera. 所以我们看见它有这个作用，但是我们做了另一件事情。 Así que en aquel momento el hombre dice que al instante quedó sano. 所以那个病人呢，一瞬间他就痊愈了。 Y tú miras en el relato de Juan, Juan no dice nada más, solamente describe que él, Señor, el hombre enrolló su camilla y comenzó a caminar. 约翰只 Se 是 fue caminando. 说到呢，他卷起了他的褥子，他就开始走了。 Pero recuerda que era una fiesta judía y nosotros somos gentiles, no pertenecemos al pueblo judío. Y observa lo que aparece en el versículo 9. Dice que eso sucedió en el día de reposo, 那我 el 们 sábado. 我们知道，就好像我们不是犹太人，我们是外邦人。然后呢，你们能看见在第10节那里说，病人痊愈的那天是安息日。 Y alguno diría, si eso pasó en sábado, eso no va a tener buen desenlace, si hay fariseos ahí, no va a tener un final feliz, algo pasó. 因为这跟神的运作是不一样的，因为那是一个星期六，那是不可以工作的嘛。 Y esto es porque algunas veces, como dijimos, nosotros pensamos que el reino de Dios funciona en cierta manera, pero es diferente a lo que nosotros suponemos. 神的国的运作方式跟我们想象的是不一样的。 Dice ahí, ¿cuál fue la reacción de los líderes judíos? Dice que los líderes judíos protestaron cuando vieron que el hombre había sido sanado. Objetaron, ¿puedes creerlo? 那些犹太人的领袖呢，他们做了什么呢？他们在那里很愤怒，他们很愤怒对于安息日，然后拿褥子这件事情。 Y observa lo que viene enseguida cuando ellos le dicen al hombre que había sido sanado. Le dijeron, no puedes, no puedes. 然后他那些犹太人的领袖对那个病人说什么？他说：“你不可以走，你不可以拿褥子。” Y seguramente el hombre que había estado ahí, recuerdan, 38 años postrado, no había podido caminar, fue la primera vez que pudo caminar sobre sus pies. Seguramente él pensó, hey, pero alguien puede hacer una fiesta por mí, darme un abrazo, hacer muy bien alguna cosa. No, nadie así. 那个病了38年的病人呢，他就会想说啊，这里有没有人可以抱抱我，可以跟我举行一个节日来庆祝一下，我终于可以行走了呢？可是没有。 ¿Y todo por qué? Porque la ley, la religión lo impedía. 那为什么？是因为他那里的法律不允许。 ¿Ves? En eso se diferencia la religión de conocer a Jesús. La religión siempre nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cualquier religión. 宗教总是叫我们做什么做什么。 Pero Jesús lo hizo diferente. Él no dijo, usted tiene que dar. Usted debe recibir y creer. Esa es la diferencia en Jesús. 宗教总是叫你做什么，但是耶稣不一样，他说这是你可以拿走的一个赏赐。 Así que observa lo que le dice ahí el hombre. Él respondió, el hombre que me sanó me dijo. Es decir, hasta ese momento, aparentemente, el paralítico no sabía quién lo había sanado. No sabía. 在这时候呢，那个病人还不知道谁是让他痊愈的。 Y ustedes, los líderes religiosos, me vieron durante 38 años en ese lugar. Nunca hicieron nada. Hoy fui sano. Yo no sabía quién era ese hombre. No sé si estuvo en un seminario teológico, no sé cuántas cosas hizo, pero él me sanó. Eso es lo que yo sé. 在这38年的病状以来，这些在那里节期的那些犹太人呢，他没有
对那个病人做过任何事情，但是有一个男人他站在水池里，他就痊愈了我。 La respuesta de los líderes fue: ¿quién te dijo que podías hacer semejante cosa? 然后那些犹太人的领袖呢，就去问那个病人，谁做的这些事情？ Y versículo 13 nos muestra que el hombre enfatizó: yo no sé quién lo hizo. 那医好的人就说不知道是谁。 Y sabes qué, no está mal no saber ciertas cosas. 不知道什么事情不是一件坏事。 No tenemos que saber todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero sí podemos creer en Él. 我们不一定要知道神要对我们做什么，但是我们要相信神。 Ahora, pensando de nuevo en este milagro y ya llegando a la parte final, vamos aterrizando. Vamos a la parte final, Observa el versículo 14. 我们看一下最后的部分，也就是约翰福音5章14至15节。 Observa porque dice que Jesús lo encontró. 就是看耶稣在店里遇见了病人， Jesús lo encontró. 耶稣遇见了他， Jesús te encontró a ti. 耶稣也遇见了你。 Ves, si estamos luchando con esa parte de la relación personal con Jesús en nuestra vida, Él se encarga de encontrarnos. 我们在纠杂于我们的个人关系的时候，耶稣已经找到了你。 Muchos años atrás, hubo una hambruna en África y mucha gente decía: a Dios no le interesa a la gente en África que se muere de hambre. 然后非洲的人呢，有的说，难道神不在乎非洲的人饿死吗？ Entonces se creó este gran movimiento con aquella canción: We are the world, 然后 we 呢 are the 就 children. 有了这个歌 We are the world, Porque we are the children 这首歌。 El intento del ser humano, del hombre, de tratar de solucionar un problema que había. Y mucha gente decía: a Dios no le interesan las personas, 然后他们 vamos a hacerlo nosotros. 然后他们想要解决，他们就会想说啊，神没有帮我们解决，我们想要自己解决。 ¿Sabes qué? Este texto de Juan capítulo 5 muestra que sí, a Dios, a Jesús le interesan las personas. 但是 Se interesa por ti, 我们在约翰福音 se 5章 interesa por ti, 可以看 se 见， interesa por mí, 耶稣是 se 很 interesa 在 por 乎 nuestro- 我们的，他 se- 是在乎我们每一个人的， perdón, se interesa por nuestra familia, 在乎我们的家人， está interesado por tu vecino también. 也会在乎你的邻居。 Así que en versículo 14 observamos no solamente que Él lo encontró, sino que Jesús le dijo: ya estás sano. Observa lo que le dijo: deja de pecar. 你要注意看，耶稣遇见他的时候，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪。 ¿Sabes por qué le dijo eso? ”知道为什么他这样说吗？ Muchas conjeturas muchas ideas podrían venir para pensar por qué Jesús le dijo eso. 可能你会有很多想法，为什么耶稣这样子对他说呢？ Es porque el milagro no fue el final de todo, fue el comienzo. 因为奇迹它不是一个结束，而是一个开始。 Es decir, algunas veces nosotros encontramos pensando que Dios podría hacer un milagro en mi vida, pero Dios está más interesado en mi experiencia personal con Él. 有的时候我们会想说啊，神怎么帮我？但是我们的个人关系怎么样？神会更在乎我们的个人关系跟他。 Entonces, como el punto del milagro no fue el hecho en sí, sino la experiencia espiritual, el versículo 15 termina diciendo: 然后我们能看见我们的在15节这里说到，那人去告诉犹太人使他痊愈的是耶稣。 el hombre no se quedó ahí, sino que entonces fue a ver, adivina quién, a los que se habían burlado de él, diciéndole: no puedes, porque es día de reposo. Fue a ver a los líderes judíos y les dijo: fue Jesús, 然 el 后 mismo que ustedes rechazan. 然后他那个病人呢，马上就去到那些犹太人的领袖那里，对他们说：“是耶稣治愈了我，是你们不想要的这个耶稣治愈了我。”
Jesús fue el que me sanó. 耶稣是治愈我的人。 Así que pensando por un momento podemos darnos cuenta que muchas veces es eso, los beneficios del reino son mayores de lo que esperamos. 所以我们能看见，就是天国的好处大于我们所能想象的。 Y es verdad, este evento, este hecho acerca del milagro, no solo muestra la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. Otra vez. Este milagro muestra que Jesús es Dios. 这 Porque 个 tenía 奇 poder. 迹就能看见说，耶稣就是一个神。 Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de Jesús? Amor, paz, 耶稣的好处是什么呢？ el perdón, la misericordia, la bondad. 怜悯、善良、和平。 Una 爱 vida abundante en Jesús, ¿sí o no? 有一个丰盛的生命在耶稣里面，是吗？ Y no hay nada de malo en recibir eso. No hay nada de malo. 不是接受这些好处是没有错的， Pero tiene mayor valor cuando le cuentas a las demás personas acerca de esos beneficios. 你接受这些天国的好处，爱、和平、宽恕、怜悯。当你告诉另一个人的时候呢，他的好处会更大。 Cuando no me guardo lo que sé, lo que conozco y lo comparto con las personas. 我不隐藏我知道的好处，我把它分享给另一个人。 Yo sé algo, yo estaba roto, 我知道我很破碎的时候， Jesús me restauró. 耶稣让我恢复了。 Estaba perdido 我迷失的时候， y Jesús me encontró. 耶稣找到了我。 Estaba ciego 我失明了， y Jesús me dio la luz. 耶稣给了我光明。 Así que mi oración en esta semana ha sido que nosotros podamos experimentar realmente esa relación personal con Jesús, no de un solo día de la semana. 所以我很祈祷你们可以真正的体验跟耶稣的关系，不是只是今天。 Descansas, confías en Él de todo corazón. 你要相信他，用你全心全意。 Así que este reino es diferente, no como las cómicas de Marvel ni nada de eso. Es un reino diferente con un aspecto sumamente positivo porque fue hecho por Dios. 这跟漫威的那个平行宇宙不一样，天国它是神所创造的，是有很多好处的。 Así que el valor no está en las cosas que vemos, lo que está a nuestro alrededor, 我们不是看我们身边的这些东西， sino en lo que Jesús tiene preparado para ti y para mí. 而是重要的是神准备给我们准备的，我的跟你的，准备给我跟你。 Vamos a orar. 我们来祷告， Querido Dios, 亲爱的天父， gracias por llamarme de manera personal y buscarme. 谢谢你让个人的方式来宣召我来找你。 Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. 感谢所有在这里的弟兄姐妹， Porque tú tienes un plan y un propósito para sus vidas. 因为你有一个很好的一个计划来给我们每一个弟兄姐妹。 Ayúdanos a experimentar el reino que tú trajiste de manera personal. 让我们能够体验你带给我们的每个个人的一个体验， Todos los días hasta que vengas a buscarnos. 每一天直到你找我们。 En el nombre de Jesús. 奉主耶稣名求， Gracias. Sí, sí. 谢谢大家。 讓我哋站立讀今週嘅金句，《約翰福音》5嘅14、15節，我哋一齊誦讀。《約翰福音》5章嘅14節。後來耶穌在殿裏遇見他，對他說：你已經痊癒了。不要再犯罪，
恐怕你遭遇的更加厲害。那人就去告訴猶太人，使他痊愈的是耶穌。約翰福音5章14、15節。後來耶穌在殿裏遇見他，對他說：你已經痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厲害。那人就去告訴猶太人，使他痊愈的是耶穌。約翰福音5章14、15節，清楚。跟住落嚟係奉獻，奉獻係我哋基督徒回應神嘅愛。讓我哋一齊低頭為今日嘅獻金禱告。感謝天父係保守我哋有平安，感謝你嘅話語帶着係教導、督責同埋安慰，喺我哋各人身上彰顯你嘅榮耀。感謝你係賜給我哋有健康嘅身體同埋工作嘅能力，賺取我哋日用個所需。求你係讓我哋今日就係將賺取嘅小部分獻給你嘅庫房，都求你熱納潔淨同使用喺各樣嘅事工當中。求你繼續帶領我哋前面嘅道路，喺工作上、生活上榮耀你嘅名。感謝你，祈禱奉耶穌基督嘅名求，阿門。跟住落嚟唱三一頌，然後請陳傳道為我哋祝福。我哋一齊站立去用信心領受神嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門。阿門。大家請坐，大家請坐。